السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ جی تو ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے صندوق سکینہ کے حوالے سے۔ صندوق سکینہ میں ایسا کیا ہے جو آج تک سائنسدان ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث دیگر آپ کی اہل اولاد کے پاس چلا گیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنے خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا، مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سماں پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف ہو جاتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جا سکتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ بلائیں، مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت، رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان لوگوں میں معاص و طغیان، سرکش و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئی۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویراں ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائیں۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان لوگوں کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر ہرگز تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترک کی
उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो तो। ताबूत सकीना में ऐसा क्या था? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और इनकी मुकद्दस जूतियाँ, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, इसके अलावा अनबिया इकराम की सूरतों के हलबे वगैरह सब सामान था। ताबूत सकीना इस वक्त है कहाँ? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, और इसलिए प्रौ की जगह पर एक अलग खेमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया, जो ऐन इस मुकाम पर है जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ, और इसको योदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। इसी तरह ये मकाम में यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों में इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज भी बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन इसकी तलाश में सरगर्म हैं, ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इस रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराइयाँ करते हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हुए। लेकिन इनमें कुछ माहिरीन ऐसे हैं, इनका कहना है इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो आए रोज़ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहे हैं। और यही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इसको ढूंढने के लिए आज भी महल की बुनियादों को टटोला जा रहा है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल इसके मुतल्लक बहुत से नज़रियात हैं और माहिरीन का ये ख्याल है कि ये ताबूत अब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर कहीं दफन है। कुछ लोगों के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है ये मशरक़ वस्ती में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाकों में करनी चाहिए। इनमें से कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथियोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सन में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये भी है कि ये बहरे मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर चुके हैं। खुदाई करने वाले यहूदियों का ये कहना है वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट और मुसलमान और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी गई, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। इतनी रिसर्च करने के बाद आज भी संदूक सकीना किसी के हाथ में नहीं आया। ताहाल इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत अब कहाँ है। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।